ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ताउन दीवान तू है मैं स्वामी मैं तो जगरदास मैं हो थाऊ ना जिस पे करो गुनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सबकी रहमत सब तो पहला तो सतगुरू का कोटान कोट शुक्र है जो सबकी रहमत करके अपन शरीरक तौर पर आत्मक तौर पर दर्शन बख्शे हैं। क्योंकि ताले पहला बेटी आत्मक तौर पर गुरु साहब जी की औरत आत्मा जो गुरु ग्रंथ साहिब विच है शरीरक तौर के उपर जो पंज प्यारे सज के मारे हजूरी च होंदे हैं उदों इन बिन गुरु गोबिंद सिंह जी दर्शन दिंदे हैं। ये गल वखरी है कि साडी आत्मा झाक सके या ना झाक सके सतगुरू रहमत करे कि आपां नूं दर्शन हो सकन। नाल दी नाल जो क्योंकि सतगुरू रहमत सदका आपां पिछले हफ्ते गुरु साहब जी गुरगद्दी दिवस मनाया सी। आने वाले हफ्ते गुरु नानक साहिब जी का गुरपुरब आ रहा है। अज आप मिल के जो 1984 नवंबर के शहीदों याद कर रहे हैं। क्योंकि जो सिख कौम है शुरू तो ही इसका टकरा रहा है। जो पापी नाल नहीं जो पाप करते उन्होंने ना किसी कौम ना हिंदू ना या ब्राह्मण ना या मुसलमान ना या गोरिया ना जो भी गलत करते उन्होंने टकरा रहा है। चाहे औरंगजेब हो चाहे अंग्रेज हो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो बेशक इंदिरा गांधी हो। इंदिरा गांधी ने एक गलती कर ली कि जो अज साडा हरमंदिर साहब उत्ते चढ़ाई कर दी। फिर केर सिंह ते भाई सतवंत सिंह जी बयान सिंह जी ने के अपना आप वार के कौम की फिर जो पग कहते कहती लतीर सिर से द्वारा रखी। नाल दी नाल जो हिंदू कौम है जो खास करके सारी नहीं कह सकते पर इनमें वैसे ज़्यादा सोच यही अजकल तो सोच 100% यही है कि जो भी दूसरी कौम जो साथ जे तो आप चुप करके इतने गल करिए ये बेशक गीत सैरात करिए कथा करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप अपने घर की गल करते अपनी आज़ादी की गल करते अपनी होंद की गल करते हैं प्रॉब्लम उदों आती है। जो सिख वक्री कौम की गल करिए प्रॉब्लम उदों आती है। जो खालिस्तान की गल करिए प्रॉब्लम उदों आती है। सब तो पहला जो हिंदुस्तान जो आज़ाद होया है तो शायद 100 के आंध्र प्रदेश या मतलब जो तमिलनाडु एक शहीद होया उन्होंने सिर्फ एक ही उस टाइम उन्होंने मिल गया स्टेट होरना भी मिल गया आटोमैटिकली। पर सिख कौम ने इन्नियां शहीदियां दे दियां जे शायद किसी कौम ने इन्ना पानी दान ना किया हो दुध की गल छड्डो पानी दान नहीं किया होना जिन्हें सिख कौम ने खून दान कर दिता है। पर साडी बदकिस्मती है कि असीं घर अपना हले भी नहीं बना सके। आप जिथे कौम शहीदों याद करना नाल दा राह मिल के अरदास करी सच्चे पातशाह जी सानू रहमत करो सानू यह आगू बख्शो जिहदी अगवाई दे विच असीं राह चल के ताकि अपना घर बना सकीए। क्योंकि मास्टर तारा सिंह ने बाबा जवाला सिंह नूं कीता सी सवाल सिख कौम का घर कदों बनू कहते जिस खालसा बन गए इसलिए अपन खालसे बन जरूरत है। सतगुरू रहमत करन। आओ हुण आपदा बहुत समा ना लेंदे होए इत्थे सतगुरू दा धन्नवाद है नाल दा संगतां दा बहुत धन्नवाद कि मीह बेशक पैंदा ही पर आप फिर भी पहुंचे हाँ। एक दस बेनती होर कर रहे कि जदों का अपना प्रोग्राम खास करके जो नवा साल होंदा है या क्रिसमस डे होंदा या होर भी कोई होंदा अपन कोई सदा नहीं दिंदा। इत्थे दवाई ते दे लो कोई खास होना बाहर संबंध नहीं है अपना वैसे क्योंकि बंदी छोड़ दिवस है वो इस टाइम दैन नहीं होता पहला होंदा है पर वो आप किया इस टाइम दे है। जिस तरह माघी का भी है मई के लड़ाई हुई सी वो मुक्तसर की पर साडी कौम ने चलो जो पंथ ने फैसला किया उस सिर मत्थे दे आप माघी का मनाने मुक्तसर का जो माघ दे विच। इस तरह ही जो साडे गुरपुरब होंदे हैं उदों सानू बहुत कहना पैंदा कि कृपा करो जी टाइम सिर गुरुद्वारे पहुंचो। जेकर साडे गुरु साहब का साडे बानी का जो साडे पिता का जन्मदिन होवे दिहाड़ा होवे असीं कहें कोई नहीं जी बाकी चले जाना है असीं 12:30 चलांगे उदों भी जीवन का दीवान भरदा है। अगले हफ्ते अपना गुरु साहब जी का गुरु नानक धन गुरु नानक साहिब जी का गुरपुरब है। कृपा करो कि सारे आप जो सवेर का भोग होता है उस पर पूरा हाल भरिया होना चाहिए है। ये बेनती जरूर परवाह करनी क्योंकि आप सोच जब मैं ना गया दूसरे चले जाना है इदा नहीं आप खुद आप चल के आइए जी। आओ हम आप भाई जसवीर सिंह जी तो कथा सरवण करिए जी क्योंकि अज जो पूर्ण दीवान है जो 1984 नवंबर के शहीदां भाई केर सिंह भाई बयान सिंह उन्होंने समर्पित है। आप आराम मिल के उन्होंने अरदास बेनती भी शामिल होना है। इसलिए ये नहीं कि आप साढ़े 12 दिवस दीवान थोड़ा लेट भी हो जाए
क्योंकि ढाडी का स्पैशली ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਹੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਨਮ ਇੱਥੇ, ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੱਛੀ ਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਏ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੱਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾ, ਅੱਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾ। ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਮੱਛੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪਲ ਡਿਪੈਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਘੜੀ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ
ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਕਤਵਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੜਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਕਤਲੋ ਗਾਲਤ ਹੋਈ, ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੋਇਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ 1984 ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1746 ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 12,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਾਤਮਾ। ਔਰ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਲੜਨਾ ਆ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ।
कलगीधर पातशाह जी ਦੀਆਂ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3300 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1, 2, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਰਕ ਸੀਰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਤੇ। 1984 ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਨਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਪ ਪਾਰਟੀਵਾਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਮ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
हिंदुस्तान के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिता, लड़ाइयां लड़ियां। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, मार्शल सरदार अर्जन सिंह जी, इन्हां ते भी उदों जुर्म होए। होर छड्डिए हिंदुस्तान का उदों का राष्ट्रपति जिहड़ा कांग्रेसी है, जिहड़ा सरकारी है, जिहड़ा सब तो वड्डे अहुदे ते है, उन्होंने भी सिख होने के नाते उहदे ते भी पत्थरा किया गया, उहदे ते भी हमला किया गया। बस ये बस समझ सकती हद ना, दुश्मन ये नहीं वेखदा ये कौन है, असीं किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। अज साडे विचों ने जिहड़े RSS दे विच अगे होके कर रहे हैं, उन्होंने अहुदेदार भी, मुखी भी ने। दिल्ली में जो कुछ होया पिछले गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब जो मनाया गया, समुची कौम नहीं गई, केवल कुछ गए ने। है तो भी सिक्खी स्वरूप में किसी ने, वो भी सिक्खी स्वरूप में ने। मेरे कहने का भाव यह है, दुनिया की निगाह विच, नजर विच जे रड़कदा ते वो साडा सिक्खी स्वरूप है। ते सिक्खी स्वरूप साडा एवें नहीं, सिक्खी स्वरूप के पिछे साडे सिद्धांत काम करते हैं, साडियां सिक्ख्यावां ने, साडे गुरु दीयां दित्तियां देणां ने। जिहड़ा सिक्खी स्वरूप विच है, उन्हां दे विश्वास विच ये बाणी पढ़दा होवेगा, इहदे अंबर दी दात नहीं होवेगी, ये गुरद्वारे जांदा होवेगा, इहदे वड वडेरे, इहदा पिछोकड़ जिहड़ा ये महान योद्धियां दा होवेगा। वैसे भी अपना सारियां दा हैगा। आपां जिहड़ी सिख हां, जिहदे ना किसी ना किसी थां ते जाके साडा संबंध उन्हां महान कौम के जरनैलों नाल जुड़दा होवेगा, जिन्हां ने पुरातन समय के अंदर धर्म के लिए अपना बलिदान दिता होवेगा। वखरी गल है, सानूं उन्हां तक साडी पहुंच नहीं, साडी जानकारी च नहीं, क्योंकि उन्हां दी दा औलाद संतान आपां हैं। उदों उदों भी हमले होए, मैं जिन्हां दा जिक्र कर रहा, शहादतां दा पक्ष एक है, आप चल के गए ने, चाहे तो दिल्ली जाना गुरु साहब का, जां फिर उन्होंने समय की हुकूमत विरुद्ध बगावत करना है, तो शहीद ने वो भी। पर इन्हां विचों अज आपां ये नहीं कि एक दो चौं नहीं, आपां सारे शहीदां नूं याद करते हैं। मैं केवल हाले गुरु गोबिंद सिंह जी तक गल कीती कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय तक जिन्ने भी शहीद होए, और वो होए तो एक सिख होने के नाते। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने नंदेड़ की धरती से जाना किया। अज कौम के पहले जरनैल, पहले बादशाह बंदा सिंह बहादुर का जन्म दिहाड़ा भी है। पिता रामदेव के गृह विखे जम्मू पुंछ के इलाके 1670 ईस्वी को बंदा सिंह बहादुर का जन्म होता है। उम्र कितनी है, कुल कभी ख्याल करना उम्र कितनी है, तो इस सारी उम्र में कितने कार्य किए ने, जे आप इस पासे तुरांगे समा लगेगा। 46 साल की उम्र है सारी, 1670 तो लैके 1716 तक 46 साल की उम्र, जेदे विचों जिहड़ा समा 8 साल का समा जिहड़ा है वो सिख कौम का जरनैल बन के इन्हें जो कुछ किया वो समा है 38 साल। इसका मतलब जो पहला समा 38 साल का, 8 साल का समा जो सिख कौम के आगू बन के विकरना, तो यदी जदों शहादत होंदी है, बड़ी वड्डी शहादत है। इस शहादत के विच भी जिथे बंदा सिंह बहादुर, बाबा बलोच सिंह, बाबा कान सिंह, होर अनेका सिंघां नूं गुरदास नंगल की गढ़ी विचों पकड़ के दिल्ली लिजाया गया, उथे कौम का कतल करने वास्ते अनेका होर नौजवान जिहड़े ने उन्होंने भी पकड़ के गड्डियां ते नूड़ के दिल्ली विखे लिजाया गया। दिल्ली विखे रोजाना 100 सिख शहीद किया जाता। 100 उदों क्या करना, लोगों को विखा के शरेआम उन्होंने कतल किया जा रहा। 700 की गिनती इतिहास ने दी है, जिहड़े गुरदास नंगल की गढ़ी तो पकड़े गए हैं शहीद जिहड़े ने। सच जाने कोई भी होवे जिन्हें किसी धर्म के भी विघड़ा किया हो कि मैं सिख नहीं, भावें उस संघर्ष में आया या नहीं आया, चाहे बोले कोई लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, पर इन्ना ख्याल करना। और किसी भी सिख ने, अज तक का इतिहास है, किसी भी सिख ने मौत अगे दे के एक कभी नहीं कहना किया कि मैं सिख नहीं हाँ, मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिख हाँ। और
ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਲਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ RSS ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਸਾਈ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਰਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕਦੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਾਲੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨ
ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹੱਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਅਤ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਵੇਸਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੌਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਆਸਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ? ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏਗੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਕਵੇ ਕਿ ਕੌਮ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਦੇ, ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਗਿਣੀ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਘਰ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ
लेकिन घर घाट बर्बाद जिन्होंने किया उदों भी जराइम पेशा कौम उदों भी वो जिदा अंदर डके गए अपने हक लैण वास्ते उन्होंने दोबारा संघर्ष करना पिया और कितनी शहादत हुई बड़ी धर्म के लिए फिर जो देखा जाए धर्म के लिए कहते देश की शहादत धर्म के लिए शहादत जिन्हों पंजा साहब का साका गुरु के बाग का साका ननकाना साहब का साका जैतों का मोर्चा इन्होंने कितनियां शहादत हुई और इन्होंने शहादतों को देख के कोई पादरी कह रहा सी अज मैं कई ईसा सूली ते चढ़ते देखे ने और कौन ने वो केवल इतों तक कह दी गई जी वो उदों के शहीद ने नहीं वो साडे अज के भी शहीद ने उन्होंने शहादत केवल ते केवल सिख धर्म के वास्ते है उन्होंने शहादत का मुख पक्ष केवल इस करके है क्योंकि ये सिख ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जदों ज्योति जो समाए उन्होंने आपां जिहड़ा स्वरूप दिता वैसे इतना एक कई राइटरां ने गल लिखी है गुरु तेग बहादुर जी शहादत के समय कलगीधर पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह जी जदों आनंदपुर साहब की धरती पर भाई जैता सिंह भाई जीवन सिंह जी कलगीधर पातशाह जी का शीश लैके आते हैं गुरुद्वारा साहब एक नाम के दो ने साडी कौम में वो भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा शीशगंज दो ने आपां तक जानते हैं एक शीशगंज है दिल्ली विखे जिथे गुरु तेग बहादुर जी का शीश उन्होंने शहादत होती है दूजा शीशगंज है श्री आनंदपुर साहब विखे जिथे गुरु तेग बहादुर जी के पावन शीश का संस्कार किया गया इतिहास कहता है गुरु गोबिंद सिंह जी उदों पुछते ने भाई जैता जी जदों गुरु जी की शहादत हुई उदों दिल्ली में की होया कहता महाराज कुछ नहीं सिख डर गए कि साडा कतल ना हो साडे ते जुर्म ना हो और बड़ी मुश्किल के नाल असी जो सेवा संभाल की है पातशाह जी का शीश लैके इतों तक आए हैं उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक वचन कहा सी कहन लगे मैं सिखां नूं इहो जिहा स्वरूप देवांगा इहो जी शख्सियत देवांगा इहो जिहा इन्हां दा पहरावा देवांगा इहो जी पहचान देवांगा जिहड़ा सानूं कहना ना पवे कि असीं सिख नहीं हां अज आपां इस गल दा सबूत जे साडे कोल सिੱਖੀ स्वरूप है सानूं लोड़ नहीं कहण दी कि असीं सिख हां अगले नूं पता ये सिख है ये सिख है ते सिख भावें कोई भी होवे वखरी गल है वंडे पए आ पार्टियां च वंडे पए आ डेरियां विच वंडे पए आ सिੱਖੀ विच वंडे पए आ होर अदारे अंदर बड़े ने गिणती करिए ना साडे धार्मिक अदारियां की गिणती इन्नी हो जाएगी बहुत बहुत गा लेकिन आपां इत्थे तक वड्डी लड़ाई अज भी फिर वही है कि तू सानू कोई माड़ा किया उन्होंने क्यों चंगा किया कमाल है आप सिखा गल गुरु की करिए गल गुरु की करिए गल अमृत की करिए गल बाणी की करिए गल धर्म की करिए ते गल परमात्मा की करिए क्योंकि आप सिख फिर असी जां जिवें अज आप गल कर रहे हैं कौम के समुचे शहीदां की ये नहीं कह रहे कि फलाने नहीं 1984 के समुचे शहीद इन्हां विचों जून में जिहड़े शहीद होए वो तो आम पेंडू सन बच्चे सन बीबियां सन गुरु अर्जन देव जी के गुरपुरब नूं मनाउण वास्ते जिहड़े गए वो सन लेकिन वो भी उत्थे उन्हां दे जुर्म दा शिकार होए वो भी साडे शहीद उन्हां समय की हुकूमत नाल लड़न वाले संत जरनैल सिंह भिडरां वाले दमदमी टकसाल उन्हां दे नाल दे योद्धे अते बब्बर साडे शहीद 1984 तो लैके 1992 तक का दौर KPS गिल का जिन्ना भी जुर्म होया जिन्नियां भी जथेबंदियां हथियारबंद होके अगे होके लड़ियां माफ करना और वो जिन्ने भी ने वखरी गल है उदों भी वो वख-वख फैडरेशनां दे वख-वख जेडे उन्होंने आपो अपनियां जथेबंदियां बनाईयां सन भिंडरांवाला टाइगर फोर्स का खालिस्तान कमांडो फोर्स आल के जिन्ने भी सन और वो सारे के सारे शहीद वो क्यों लड़ रहे सी धर्म लई उन्होंने लड़ाई क्यों हुई धर्म लई उन्होंने अपने घरों छड्ड के जे बाहर विचरे रूपोश होए अंडरग्राउंड होए हथियार चुके तो क्यों चुके धर्म लई
दुनिया में अपने धर्म लई सिखां तो वध के कोई लड़न वाला नहीं, सिखां तो वध के कोई मरन वाला नहीं। जिन्ना इकट्ठ अपने गुरुद्वारे में हुंदा, जितों तक मेरा अपना अंदाजा दुनिया के किसी धार्मिक स्थान में इन्ना इकट्ठ नहीं हुंदा। इवें कोई बैठ के अपने गुरु की गलबात कोई नहीं सुनता जिन्ने आप। फिर धर्म तो खतरा क्यों? लोगों को धर्म तो खतरा क्यों? धार्मिक लोगों के उपर या धर्म के उपर समय की हुकूमत शुरू तो लैके अपना प्रभाव पा के अपने अधीन करना चाहती रही, अज तक कर रही है पर नहीं कर सकी। जदों अजिहा कुछ दुनिया के अंदर चल रहा, धर्म के उपर जुल्म हो रहा, तो धर्म के उपर हो रहे जुल्म नूं धर्म का अर्थ केवल इन्ना नहीं कि गुरुद्वारियां ते हमला। धर्म का अर्थ यह है जिथे भी किसी बुनियादी हकों के उपर हमला हो रहा, किसी दियां धार्मिक और रीतां के उपर गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत की, तो मुख्य कारण की सी धर्म के हमला। धर्म के उपर हमला है, करने वाला कोई भी है, धर्म के उपर हमला साडे धर्म ते हमला होया, धार्मिक स्थानों ते हमला होया। चलो अज वो लोग ये गल कहते हैं कि दरबार साहब जी हथियार चले गए, जरनैल सिंह पिंडरा वाले चले गए, मोर्चाबंदी हुई, वो उन्होंने कहना आप गल सुन रहे हैं ना। चलो मान लीजिए दरबार साहब च मोर्चाबंदी हुई, तैयारी हुई है, तो इकले दरबार साहब से हमला होया सी उदों? नहीं, इकले दरबार साहब से नहीं, हिंदुस्तान में खास तौर पर पंजाब की धरती से 35 होर गुरुद्वारा साहब सन जिथे उन्होंने हमला किया। एको टाइम से समੁੱਚੇ पंजाब नूं अपने प्रभाव हेठां किया। चलो दो सिखां ने, भाई सतवंत सिंह, भाई बेअंत सिंह जी ने इंदिरा गांधी नूं कतल किया, इंदिरा गांधी ने शूट किया, उहदा खात्मा किया। दरअसल हकदार सी उहदे जुल्म का कर्जा उतारन वास्ते परमात्मा कोई सबब बनाउंदा है। रात ढाडी साहबान भी इस तक तो गल कर रहे थे कि इंदिरा गांधी तक पहुंच करनी बहुत मुश्किल सी। बाहरों कोई चल के जाता, बाहरों कोई तैयारी करके जाता बहुत मुश्किल सी, क्योंकि हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर है तो वह जिन्नी भी सुरक्षा ओदी है उन्नी किसी की भी नहीं। हालांकि होर सिख योद्धा ने जाके कतल किए, मारिया उन्होंने कीते का फल दिता, जिहदे सुखा जिंदा की शहादत आप पिछले मना के हटे हाँ। जनरल वैद्या का कतल, अजय माकन का कतल, बड़िया मारिया उन्होंने। दिल्ली वेखे उन्होंने कई मारिया, क्योंकि उतों तक पहुंचते हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर तक बाहरों चल के जाना बड़ा मुश्किल सी। फिर की होया? कला बरताई वाहिगुरू ने, परमात्मा ने, क्योंकि जुल्म करने वाला कोई भी होवे, ये नहीं कि उन्हें ये सोचा सी कि लोगों को बचाना, नहीं, कौम का कतल किया गया, जेनोसाइड हुई। अज ये गल प्रतख दुनिया में प्रसिद्ध है कि सिख कौम के ये दंगे नहीं सी। दिल्ली के जो कोई वापरिया, उन्होंने ये कहने का प्रचारण का यत्न किया कि दंगे हुए ने। दंगा हुंदा असीं दो जाने लड़ते हैं, उन्हें मैनू मारिया, मैं उन्होंने मारिया, उन्हें मेरा घर लुट लिया, मैं उसका घर लुट लिया, ये होंगे दंगे। तो एक बंदा घर के अंदर बैठा तो वो जाके हमला हो रहा तो वापरना वो ये दंगे नहीं है, वो जान बुझ के अगले को टारगेट किया गया। दिल्ली विखे अजिहा होया उदों। इंदिरा गांधी नूं कतल करन लई जे सब तो नेड़े सन तो ये दो सिख सिपाही सन, सिख फौजी सन, जिहड़े ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, कम्युनिस्ट है, अकाली है, कोई भी है, सिख ये अपने धर्म से जदों कोई हमला करता है इन्हू बर्दाश्त नहीं करता, मौके पर है। इस करके सिख का नहीं पता ये अंदर जी सिखी स्पिरिट है ये कदों जाग पवे, कदों इसका खून खौल पवे, कदों ये जुल्म के विरुद्ध खड़ा हो जाए, सिख का कोई पता नहीं है। अंग्रेज इतिहासकारों ने सिखी जज्बे ते सिखी सुभाव दी गल्लां लिखियां ने। एक कहंदा ये सिख जिहड़ा ना
ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ 100 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ 100 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ 10 ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਣੇ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੂਆਣਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਣ ਸਨ? ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਝੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਯੋਧੇ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਗਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਸੀ। ਕਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 1-2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ
ਸੰਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਆ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਬਚ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਖੀ ਸਨ ਲੜਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਗੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ MK ਧਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਭੇਦ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਟਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਟੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ ਉਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 1984 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਮਨ ਪੀਸੇ, ਭੁੱਖੀਆਂ, ਆਟਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਜਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਣੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਪਰੋ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ID ਕਾਰਡ ਹੋਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੌਣ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ 3 ਨਾਮ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੋਦ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ। ਧਰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਨੇਮ। ਦੋ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ, ਗੱਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੇਵਲਾ ਚਾਰ ਹੀ ਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਤਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੀਬੀ 'ਚ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਧਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲਲ ਵੈਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਰਣਜੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਚ ਕੀਤਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਂਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਈਗਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਦ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਜ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਝ ਦਿਲਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਜ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਜ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮੰਚ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦਯੋਗ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਅਧੂਰਾਪਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਲੋਲੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਚਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੌਂਟਰੀਆਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰਸਸ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਲਾਂਭਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਡਰੈਸ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 8600 ਰੂ ਹਾਈਡੀ ਲਸਾਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਾਊਗਾ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਸਾਲ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਖਾਬ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਬੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਬੰਦੇ, ਢੇਰੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਬੰਦੇ। ਹਮਲਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਚਾੜ ਕੀਤਾ, ਮਗਰੇ ਪਾਰ ਸਿੰਘਾ ਬੁਲਾਈ ਬੰਦੇ, ਕਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਖੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਕਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੱਖੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਕਦੇ ਮੁਕਣੀ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਬੰਦੇ। ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਆਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਈ ਬੰਦੇ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਘੜੀ ਆਈ ਕਿ ਬਸ ਆਈ ਬੰਦੇ। ਫਤਿਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਰਹੂ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਜੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਬੰਦੇ, ਜੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਬੰਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਆਪਕੋ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਜਾਣਦੇ, ਲੈਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ 84 ਵੇਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਵਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਖਪਤਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਰ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਉਸ ਕੌਮ ਤੇ ਝਖੜ ਸਦਾ ਰਹੇ ਝੁਲਦਾ। ਸਤ
ਸਤਨਾਮ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਲੱਗ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਦੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 84 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕਾਏ ਦਰਿੰਦੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ, ਉਹ ਮਾਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਸੰਨ 84 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕਾਏ ਦਰਿੰਦੇ, ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਿਓ, ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਲਬਲ ਮਚ ਗਈ, ਹੋ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੂਰਤ, ਉੱਥੇ ਹੁਣਾ ਨੇ ਸਾੜੀ। ਉਹ 36 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਹਿਣ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਜਮਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੋਲਣ ਪੈ ਲਫੰਗੇ। ਸੰਨ 84 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕਾਏ ਦਰਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛ
ਰਾਖਸ਼ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ये हमारा हिंदुस्तान। ओ खून का बदला खून लेंगे, बोल दे बन बन टूले। पुलिस खड़ी तमाशा देखे, कोई भी कुछ ना बोले। ओ लोड़ पैण ते कर दी मदद है, नाले दिंदी हल्ला छेरी। साड़ फूक दा कम करो जल्दी, लाओ ना बहुती देरी। कोल खड़ी पई पुलिस तक दी, ओ नाले मुंह विच हसे। साड़ फूक लई तेल फड़ावे, ओ नाले जाचां दसे। ओ बेदोशियां दे खून दी होली, ओ बेदोशियां दे खून दे अंदर, ओ विच हथ अपने रंगे। सन 84 विच दिल्ली दे सरकार फड़काए दरिंदे। गिणी मच्छी कतले आम सीए हो, आगू लीडरां आप करवाई। ओ वक्खो वखरी कलोनी दे विच सिखां दे घरां नूं निशानी लाई। ओ लुट खसुट ते कतले आम, ओ गुंडियां तो करवाया। टायर पाके विच गलां दे तेल अग दा लांबू लाया। ओ जबर जना ते जिउंदे सारे, बेरहमी दा कहर कमाया। एती मार पई कुरलाने, तैं की दर्द न आया। ओ थां थां ते सी लाशां विछियां, तैं कोई ना नेड़े टुके। कावां कुत्तियां दे मुंह लगियां, कोई ना लाशां चुके। माड़ी तेरी करतूत सरकारे, ओ सिख आखण कम न तेरे चंगे। सन 84 विच दिल्ली दे सरकार भड़काए दरिंदे। 10 दिल्ली दिए सरकारे, क्यों सिखां ते जुल्म ढाया। मुक गईयां ओ सब सरकारां, जिन्हां सिक्खी नूं मकाउणा चाहया। भुल गई है सिख इतिहास नूं, तेनू किवें सी याद कराया।
ਸਨ 84 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੋਈ ਵੱਢਣਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਪੰਗੇ। ਸਨ 84 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕਾਏ ਦਰਿੰਦੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਚੜਾਇਆ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਰੂਲ ਪੇਟ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗਏ ਉਬਾਲੇ। ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚਿਰਵਾ ਕੇ ਆਰੇ, ਬਣ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਖਿਆ ਸਭਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗੇ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਖਿਆ ਸਭਨਾ, ਭਮਰਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗੇ। ਸਨ 84 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕਾਏ ਦਰਿੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। 84 ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕਿ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਾਡੀ ਜਾਏ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। श्री मुखबात भलियों गरीब निवाज, शस्त्रण के अधीन है राज। राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब गले मिले हैं। धन धन जुगो जुग अटल 10 पातशाहियां का पड़ापा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद का निगमान रहे गुरु रूप खालसा जी। आओ फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज एक विशेष दिहाड़े नूं मनाउण दे लई असीं अपने गुरु की गोद दे विच इकट्ठा होए हैं। वो दिहाड़ा जिहड़ा सिख तारीख दे नाल जुड़िया होया है, वो दिहाड़ा
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਣਖ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਰਮਤਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਢਿੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਰਵਾਣੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਤੀਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇਹ ਉਸ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਣਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਚੰਦ ਲੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਰਨਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਵੈ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਖੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਗੋਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ पे ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਝੁਲਣਗੇ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਤੇ
खालसा साध संगत जी। आओ जागत जोत सतगुरु दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन चरण परसीए। गुरु चरणों में अपनी हाजरी लाउण लई कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी फतेह की सांझ पाइए। कोई भी रसना फतेह बुलाउण तो वांझी ना रहे। शायर का बड़ा सोहना ख्याल है। वो कहता है जिहदे मूँह विच फतेह ओदी रूह विच फतेह, जिहदे संग विच फतेह ओदी जंग विच फतेह। जिहड़ा बुलाउंदा है गज के फतेह ओनूं मिलदी है भज के फतेह, ते जिहड़ा बुलावे ढिली फतेह ओनूं नहीं कदे मिली फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सबक संगत बड़ी देर तो चौंकड़े मार के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिश के पात्र बनने लई स्टेज की कार्रवाई में बड़े ध्यान नाल सरवण कर रहे हो। मेरे तो पहला भाई साहब ने बड़े दिल नूं टुंबण वाले शब्द तुहाडे नाल साझे कीते। मन करदा सी वो स्टेज ते बोलदे रहण ते असीं सुणदे रहीए, पर समा किसी का भी लिहाज नहीं करता। दास दे जथे नूं आप संगत की सेवा करने का सुभाग प्राप्त होया। आओ इतिहास नाल जुड़न की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य सवाल कर सकता है कि कारण की है इतिहास नूं वार वार पढ़िया सुनिया प्रचारिया ते गाया क्यों जाता है। इतिहास में इहो जी किहड़ी करामात है। इतिहास को पढ़ना सुनना लाजमी क्यों है, इसको प्रचारना जरूरी क्यों है। पंजाबी का एक शायर कहता है शीशा जद भी मैं वेखदा हाँ निहार के, मुंह अपना वेख कहता शीशा पुकार के, रहिंदे भी हरे जो जड़ तो बिना बिरख, कौमां भी नहीं जिउंदियां विरसा ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने विरसे नूं अपने पिछोकड़ नूं अपने इतिहास नूं अपने बजुर्गां दे पाए होए पूर्णिਆਂ ਨੂੰ भुल ਜਾਂਦੀਆਂ ने, ਉਹ कौमां दुनिया तो हमेशा ਲਈ खत्म हो जाती हैं। श्रोमणी कमिश्नर करनैल सिंह पास रामूवालिया जी ने बड़िया सुंदर लाइनां लिखियां ने। वो कहते ने फीता फीता हो जाती कबीलदारी, जेकर गंढ इतफाक दी खुल जावे, बिना माली दे बाग वीरान हुंदा ते बाज पानियां दे फसल हुल जावे, नाल मंत्रा नहीं मिसाल मचदी, तेल मुक्किया दीवा हो गुल जावे, लखां यतन करिए मुड़ना पवे भांडे, जेकर दुध दरिया विच डुल जावे, मारिया मूल ना मुकदी कौम कोई, ढह जे जबर जहान दा भुल जावे, पारस मिट जाती अखर गलत वांगू जेड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे। जेड़ियां कौमां इतिहास नूं भुल जाण ਉਹ कौमां दुनिया विचों खत्म हो जांदियां ने। इतिहास इसे करके पढ़िया सुनिया ते गाया जाता है कि कौम दी आउण वालियां पीढ़ियां बजुर्गां दे पाए पूरने ते चल के चढ़दी कला विच रह सकण, ते जेड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं सुणदियां पढ़दियां गाउंदियां प्रचारदियां रहिंदियां ने, वो हमेशा गुलाम के फुल वांगू खिड़ियां रहिंदियां ने, ते दुनिया की कोई ताकत उन्हां कौमां नूं खत्म नहीं कर सकती, उन्हां कौमां नूं मारिया नहीं जा सकता। शायर कहता है पहला उखड़ दी रगड़ नूं सहे सुरमा, पिछों नैना दी जोत आवाज रखे, अपने हिरदे चों रब नूं लभ लैंदा, सबर सत संतोख जो साथ रखे, ओरे दूजे नूं अकल सिखावणी की, मूर्ख घर विच जेड़ा फसाद रखे, खिड़ी रहिंदी ओ पंछिया फुल वांगू, जेड़ी कौम इतिहास नूं याद रखे। इतिहास नूं याद रखना अत्यंत जरूरी है। आओ फिर कौम के शाना मते इतिहास नाल जुड़िए। सत संगत जी, सिख इतिहास दुनिया दी तमाम कौमां नालों अनोखा, लासानी, विलखण ते कुर्बानियां नाल भरिया होया है। सिख इतिहास शहीदां दी बात पाउंदा है। अज असीं शहीदां नूं याद कर रहे हैं, ते जदों गल शहीदियां दी आउंदी है, फिर अज गुरु अर्जन देव महाराज पंचम पातशाह की शहादत कौम लिए एक बहुत बड़ा चानन मुनारा है। हजूर तत्तियां तवियां ते बैठे, गर्द रेत अपने सिर विच पुआई, फिर भी आख्या तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। महाराज ने सानू दस दिता शहादतां भी देनियां ने ते घबराउणा भी नहीं, रहना भी चढ़दी कला विच है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने शहीदियां का
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜਿੰਦਾ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 2 ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਕੱਢ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਰੁਤਬਾ ਖਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਲਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਲਈ ਰੂਪੋ ਢਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸਪਣੀ ਚੂਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਕਾਲਵਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਮਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਨੀ ਆਖਾਂ, ਐਸਾ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਏ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਲੜੀਵਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਦੇੜ, ਅੱਜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਧ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਉੱਪਰ ਜਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਪਲ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ, ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਥ, ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਖੱਤਰੀਪੁਣਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜੂਝਣ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਮਾਣਾ, ਸਢੌਰਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਬਣ ਕੇ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਰਹੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਛਤਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੀ ਲੰਕਾ ਰੌਣਾ ਸਾੜਨੀ ਲਈ ਭੌਂਕੜ ਮੱਚੇ, ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਨੱਚੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਟੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ, ਦੰਦ ਕਰੀਚੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ।
ਤੂੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਜੋਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ 1740 ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘ ਡਾਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਏ, ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਆਈ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ, ਲੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਂਝਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਦੋ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੱਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਲ ਲੈਣਾ, ਚੁੰਗੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਨਿਤਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਉਹ ਜੋੜੀ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਨਿਤਰੀ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉੱਠੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।
क्योंकि इतिहास असी रात 31 अक्तूबर 1984 का तुसी श्रवण कर चुके हो। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ सरदार बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह ने बीबी इंदिरा का कीर्तन सोला पढ़ दिता ते उन्हां दा जिक्र इस ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ। कुछ संगत हो सकता नवी होवे जिहड़ी रात ना इस दीवान में हाजिर हो सकी होवे। मैं तुहाडे नाल इस करके ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ है। ਤੁਸੀਂ बड़ा प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। जिन्ना समा है जिन्नी देर ਤੁਸੀਂ बैठोगे लगभग 2 बजे तक प्रबंधकों का हुक्म होया, अद्धा घंटा तकरीबन 35 मिनट होर ने। इसे तरह संगत की कृपालता करो। बीबी इंदिरा मारी गई 31 अक्तूबर 1984 का दिन है ते बीबी इंदिरा का लाडला राजीव पश्चिमी बंगाल में दौरे ते गया हुआ है। होर भी कई मंत्री दिल्ली विचों बाहर ने। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह आदि विच जमन विच गया हुआ है। सारे नूं इतला मिल गई बीबी इंदिरा मर चुकी है। सारे आपो अपने थावां तो दिल्ली वाल नूं दौड़ पे। हवाई जहाजा नहीं सारे दिल्ली पहुंच गए। ते इधर कांग्रेस की अंदरूनी कमेटी ने, गवर्नमेंट के मंत्रियों ने आपस में फैसला किया हुण अगला प्रधानमंत्री किस नूं बनाया जाए। ते ना आया राजीव गांधी का। इंदिरा गांधी भी चाहती सी मेरे तो बाद मेरा पुत्र हिंदुस्तान का मालिक, हिंदुस्तान के तख्त का मालिक बने। राजीव गांधी के नाम की पेशकश हुई। अरुण नेहरू ने यह जिम्मेवारी ले ली कि ज्ञानी जैल सिंह नूं मैं मनावांगा, क्योंकि वो जानता सी ज्ञानी जैल सिंह नूं किवें मनाउणा है। ज्ञानी जैल सिंह नूं लैण लई एयरपोर्ट ते पहुंचा अरुण नेहरू ते कार विच बैठिया उन्हें ज्ञानी जी नूं समझा दिता प्रधानमंत्री किहनूं बनाउणा, सौंप किहनूं चुकाउणी है। इधर बीबी इंदिरा का कीर्तन सोला पढ़िया गया। एम्स हस्पताल में उसकी लाश पई है, जिथे राजीव गांधी ते होर भी कांग्रेस के उनके आगू और मंत्री पहुंच गए। इतने बाहर इंदिरा गांधी के समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। ते इस भीड़ की अगवाई कुछ कांग्रेसी आगू कर रहे हैं। हुण गल आपां कर लगे 1 नवंबर 1984 तो 3 नवंबर तक वापरे सिख कतलेआम की। इस कतलेआम विच साडे दुश्मन ने, जिसनूं असीं दुश्मन नहीं समझते, पर उन्हें दुश्मनी वाली कोई कसर नहीं छड्डी। सिख सरबत दा भला मंगण वाला है। ते जदों भी असीं अरदास करते हैं असीं आखदे हां नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जदों सरबत की गल आ जाए ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा संसार सारी मनुखता आ जाती है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ हिंदू वीर भी आ जाते हैं। याद रखना साडा किसी हिंदू वीर नाल कोई रौला नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। सिख तो सारे नूं प्यार करने वाला है, सारे नूं गलवकड़ी विच लैण वाला है। पर इधर बीबी इंदिरा की सरकार के मन में बहुत बड़ा पाप सी जिसनूं असीं समझ नहीं सके। अज बीबी इंदिरा एक डेड बॉडी के रूप में एम्स हस्पताल में पई है। तेरा पुत्र राजीव गांधी अपने कुछ होर साथियों नाल, होर कांग्रेसियों नाल बाहर निकले है। बाहर भीड़ नारे ला रही है खून का बदला खून से लेंगे। ते जदों ज्ञानी जैल सिंह आया सी उदों भी नारे लाए गए। सिख गदार ने, ज्ञानी गदार है। ते ज्ञानी जैल सिंह दी कारां उपर पथराव भी किया गया। ज्ञानी जैल सिंह की कार अगे लंघ गई, पर पिछे आ रही कार जिहदे विच उन्हां दा सैकटरी त्रिलोचन सिंह बैठा सी, ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੈਂਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹੋਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੱਫੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ,
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਭੀੜ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਖਤਮ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਤੱਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਸਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਪਾੜਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਸਤ 1984 ਵਿੱਚ ਗੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। 1 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ, 1 ਜੂਨ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਰੇਲ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ, ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੇਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਬਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੇਬਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਹੱਥੀ ਸੰਗਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਕ ਕੈਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿ ਜਾਏ, ਲਹਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਭਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੜਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਦ ਕੁੰਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 3000 ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 1984 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ
ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਖਬਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਗੜ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਬਰਨਿੰਗ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਵਸ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। 84 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਟੌਪਟਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ? ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੱਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਨੀਆ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂਪੁਰ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਵਾਸੇ ਲੈ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜੂਝੇਗਾ ਤੇ ਜੂਝਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਯੋਧੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵੈਦਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਢੋਲੀ ਪਾ, ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੈਦਿਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰੇ। ਤੱਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਪੁਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। 10 ਅਗਸਤ 1986 ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੋਧੇ। ਖੈਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਾਸ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ, ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਥੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਧਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੀਨੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਾਮਦਪੁਰ ਨੇੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਬਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਗੱਡੀ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਹਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਘਰ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੁਣ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੇਸਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਲੋਕ 51% ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੀਮਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਗਸਾਈ ਕੋਈ RSS ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੇਕਸੂਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਬੁੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਏ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ। ਇਹ ਬੂਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ 12 ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਣਚਿਤ ਵਿਆਹ ਕਹਿ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 25-30 ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, 1000 ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਕਾਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਾਓ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੋੜੋ। ਕੌਣ ਮੋੜੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਤਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜੀਏ? 2 ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਰੀ ਦਗਦਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੋ, ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੀ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।